ناظرین، عمران خان کی بہن علیمہ خان کے حالیہ بیان نے خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ ان کے بیان کے بعد یہ سوال شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا صوبائی حکومت کو سالانہ بجٹ پیش کرنا چاہیے یا سیاسی حالات کے پیش نظر اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بحث محض ایک مالیاتی دستاویز تک محدود نہیں بلکہ اس کے سیاسی، آئینی اور انتظامی پہلو بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ علیمہ خان کے بیان کو بعض سیاسی حلقے پارٹی کارکنوں اور منتخب نمائندوں کے لیے ایک تنبیہ یا سیاسی پیغام قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے ترجمان شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت وقت پر بجٹ پیش کرے گی۔ شوکت یوسفزئی نے عدم اعتماد اور گورنر راج جیسے خطرات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جن کا سامنا خیبر پختونخوا حکومت کو 30 جون تک بجٹ پیش نہ کرنے کی صورت میں کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا اس وقت مالی مشکلات، ترقیاتی چیلنجز اور سیکیورٹی سے متعلق مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں بجٹ کی تاخیر اور اس پر غیر یقینی صورتحال ترقیاتی منصوبوں، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور عوامی خدمات کی فراہمی پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اور گزشتہ سال بھی علی امین گنڈاپور نے بطور چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا بجٹ کی منظوری کو عمران خان سے ملاقات کے ساتھ مشروط کر دیا تھا، لیکن آئینی بحران سے بچنے کے لیے 2025 میں بھی خیبر پختونخوا حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا اور عمران خان سے ملاقات کے بغیر بجٹ کو منظور کرنا پڑا۔ گزشتہ سال کی طرح اگر اس بار بھی حکومت کو عمران خان سے ملاقات یا مشاورت کے بغیر بجٹ منظور کرنا پڑے تو کیا یہ پارٹی بیانیے اور حکومتی عملی مجبوریوں کے درمیان موجود تضاد کو ظاہر کرتا ہے؟ دوسری طرف دیکھا جائے تو ماضی میں تحریک انصاف کی قیادت اور عمران خان کی فیملی میں اختلافات کی باتیں سامنے آئیں۔ خیبر پختونخوا میں کچھ ایم پی ایس کے فارورڈ بلاک بنانے کی باتیں بھی چل رہی ہیں، لیکن اب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور مرکزی سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ 10 جون کے دھرنے کو لے کر اور خیبر پختونخوا کے بجٹ پر دونوں کے بیانات میں تضادات سامنے آئے۔ گزشتہ روز شیخ وقاص اکرم نے ایک ٹی وی چینل پر تحریک انصاف کے 10 جون کے دھرنے سے لا تعلقی کا اعلان کیا، تو دوسری طرف آج سہیل آفریدی نے شیخ وقاص اکرم کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ 10 جون کو نہیں آ سکتے تو نہ آئے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو ایک سیاسی جماعت کا وزیر اعلیٰ اسی سیاسی جماعت کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ کسی کی اعلیٰ کاری کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی جانب سے لگائے گئے الزامات پارٹی کے اندر موجود حقیقی اختلافات کی نشاندہی کرتے ہیں یا یہ محض سیاسی بیانات ہیں؟ کیا اس قسم کے عوامی بیانات اور جوابی الزامات تحریک انصاف کی سیاسی ساکھ اور تنظیمی اتحاد کو متاثر کر رہے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے معاون خصوصی خیبر پختونخوا حکومت شفیع اللہ جان صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت برائے قومی ورثہ اور مسلم یون کے رہنما حذیفہ رحمان صاحب، اور 2 سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اطہر کاظمی صاحب اور حسن ایوب صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے شفیع اللہ جان صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے سر، بجٹ آپ لوگوں نے پاس کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اگر آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو کیا بجٹ پاس نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ۔ پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ سوال ویسے یہ ہونا چاہیے تھا۔ آج آفریدی صاحب نے پٹیشن جمع کی ہے، مزمل صاحب ان کے ہمراہ تھے کیونکہ وہ ایڈوائزر ہے فائنینس کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آفریدی صاحب اور مزمل صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اور ملاقات میں عمران خان صاحب کی ان پٹ لے بجٹ میں، کیونکہ وہاں خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، تو اس کی ضمن میں ہی دونوں جو ہیں آج آفریدی صاحب اور مزمل صاحب ہائی کورٹ گئے اور وہاں پہ پٹیشن فائل کر دی گئی ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ایک دن میں 120 لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے، جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، ان کے نام بھی ریکارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ایک الگ رویہ تحریک انصاف کے لیے قائم کر دیا گیا ہے۔ جو ہم کہتے تھے کہ ایک ریاست میں 2 دستور ہوتے ہیں تو اس کا عملی نمونہ جی بی الیکشن بھی ہے۔ جہاں تک بجٹ کی بات ہے منصور صاحب، ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے آفریدی صاحب کی ملاقات ہو، اور ان کی ان پٹ بڑی ضروری ہے اس بجٹ میں۔ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پارٹی میں عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، ایک ہیرارکی موجود ہے، پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے، علیمہ آپا کا جو مشورہ ہے وہ سر آنکھوں پر، اگر ہم بھرپور کوشش کریں گے ملاقات کی۔ اگر ملاقات ہماری نہیں ہوتی تو یہ مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی پھر یہ کوئی فائنل کال تو نہ ہوئی نا، یعنی پھر اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا، اور پولیٹیکل کمیٹی ظاہری بات ہے آپ کو کہے گی کہ جناب جائیں جا کے بجٹ پاس کر لیں۔ دیکھیں، پولیٹیکل کمیٹی میں جو بیٹھے لوگ ہیں، یا بیرسٹر گور صاحب ہے، یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، یا جنید اکبر خان صاحب ہیں، یا پھر اپوزیشن کے لیڈران صاحبان ہیں، وہ عمران خان صاحب کی لگائے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے گا اور وہ جو فیصلہ کریں گے خیبر پختونخوا کی حکومت اسی فیصلے کے اوپر ہی کارآمد ہوگی۔
शफीउल्लाह जान साहब, ये इससे पहले भी इस किस्म की जो है ना वो अल्टीमेटम्स दिए गए हैं, पिछले साल भी आप लोगों ने दिए थे, मुलाकात उस वक्त भी नहीं हुई थी। उसके बाद अल्टीमेटम्स की हम बात करें तो इससे पहले ईद से पहले, बल्कि छोटी ईद से पहले जो है उस वक्त कहा गया था जनाब इमरान खान रिहाई फोर्स बनाई जाएगी, वो भी एक अल्टीमेटम दिया गया था। उसके बाद इस बड़ी ईद से पहले सुहेल आफरीदी साहब, अलीमा खान साहबा दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था जनाब 2 जून को अगर हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो उसके बाद देखिएगा कैसा ज़बरदस्त हम लोग एहतजाज करेंगे, मुजाहरा करेंगे। लेकिन आप लोगों ने कल तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक अपना धरना खत्म कर दिया हुआ था। तो अल्टीमेटम्स तो बहुत दिए जाते हैं, सियासी बयान तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। मतलब वही सब कुछ हो रहा है रूटीन से जो पिछले चंद महीनों से चलता आ रहा है। देखिए मंसूर साहब, सवाल ये होने चाहिए कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, सवाल ये होना चाहिए कि तभी सहूलत क्यों नहीं मिल रही, सवाल ये होना चाहिए कि इमरान खान। नहीं शफी साहब, ये सवालात आपसे तो नहीं होने चाहिए ना, ये सवालात तो हुज़ैफा रहमान साहब से होने चाहिए ना। हुकूमत वो है, अगर वो मुलाकात नहीं करवा रही तो सवाल उनसे करूंगा ना, आपसे तो नहीं करूंगा मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। नहीं, सहाफियों का भी एक रोल होना चाहिए, उनको ये सवाल हुकूमत के सामने रखने चाहिए। सर मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं हुकूमत के सामने रखूंगा ना शफी भाई, मैं ये तो कह रहा हूं ये हुकूमत से करूंगा, आपसे तो नहीं करूंगा ना। मैं आपसे क्यों पूछूंगा मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही है, तो हुकूमत से एक रवैया है मंसूर साहब, इस वक्त रियासत का जो रवैया है वो आपके सामने है कि एक वजीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है तो दूसरा वजीर आला जो है वो अपने ही जट में जो है कभी ब्राज़ील जाती है और कभी बाकू जाती है। फिर इसी तरह अगर आप देख लें कि एक वजीर आला को इस्लामाबाद में इंटर नहीं होने दिया जाता, उनको 26 नंबर चुंगी पे रोक दिया जाता है, और दूसरे वजीर आला के लिए खजाने के मुंह खोले हुए हैं। अभी PSDP के अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुजम्मिल साहब के साथ, अभी जो फंड्स इन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखे हैं वो सिर्फ 2.2 अरब This was not my question, sir. This was not my question. This was not my question, sir. My question was कि अल्टीमेटम जो आप लोग देते रहे हैं वो अल्टीमेटम आगे पूरे क्यों नहीं होते? देखिए ये जंग है, ये निज़ाम के साथ जंग है, और जितनी बड़ी आपकी जंग होती है उतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। आपने देखा होगा कि कल भी अफरीदी साहब तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास मौजूद है। जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं कि जी आपने ये ऑर्डर दिया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाएँ, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाते। हाई कोर्ट के सामने धरना हो गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना हो गया, अडियाला के सामने धरना हो गया है, चीफ मिनिस्टर को खत लिखा गया है, चीफ जस्टिस को कॉल्स की गई है, PM से बात की गई है, तमाम जो भी अवेलेबल चीज़ें थी हमने तमाम चीज़ें ट्राई कर दी, तमाम चीज़ों को हम रिकॉर्ड पे ले आए हैं। अब मजम्मत ही एक ही रास्ता बचता है जहां से मफाहमत का रास्ता खुलेगा, और उसकी भरपूर तैयारी हमारी तरफ से है। जो भी अचकज़ई साहब को जिम्मेदारी मिली है इस हवाले से, वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। आपने कल भी देखा कि 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ पे धरना जारी रहा, पिछले मंगल को आपने 26 नंबर चुंगी पे धरना देखा। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो हुकूमत है ये ना किसी आइन को मानती है, ना कानून को मानती है, और ना ही किसी अदालती फैसले को मानती है। हुज़ैफा रहमान साहब, ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, वो हुकूमत के ऊपर जो है वो सारी जिम्मेदारी डाली जा रही है। हुकूमती अमूर खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो इस वक्त स्टैंड स्टिल के ऊपर जाने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि आप उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रहे। बहुत शुक्रिया खान साहब। गुजारिश ये है कि यंग आदमी है शफी साहब, इनकी इसलिए मैं कदर करता हूँ कि कैबिनेट का हिस्सा है वहाँ की, लेकिन गुजारिश ये है कि ये बुनियादी जो हुकूमती अमूर और बुनियादी मामलात हुकूमत हैं उससे नाआशना है। इन्होंने कहा जी PSDP, भाई इनसे ही पूछ लें PSDP का और सूबे का ताल्लुक क्या होता है, तो पूछें इनसे आप, मेरे जब सवाल की बारी खत्म होगी। भाई उसमें बता दिया कि PSDP में KP के लिए 2 अरब रखे गए हैं और पंजाब की तरफ खजाने के मुंह खोल दे गए हैं। पंजाब का भी अपना ADP होगा जो उनका एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है, और पंजाब एक अपना बजट पेश करता है, और वफाकी हुकूमत ने तो वैसे ही PSDP पे एक बहुत बड़ा कट लगवाया IMF ने, और जितने हमारे PSDP की चाहे ऑनगोइंग स्कीम्स थी या न्यू स्कीम्स थी डेवलपमेंट की, उनको हमने रोक दिया। टोटल इसी वजह से कि जाहिर है आवाम पर लेवी कीमत में टैक्स मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा PSDP, लेकिन बात ये कि हमारी PSDP तो बहुत छोटी हो गई है। 786 स्कीम्स हैं जिसमें सिर्फ 6 खैबर पख्तूनख्वा के लिए है। देखिए बात ये है ना कि खैबर पख्तूनख्वा, आपको ये पता है कि PSDP की स्कीम आप अपने MNAs को देते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ताकि वो अपने हलकों में डेवलपमेंट की काम कराते हैं। हमारा इत्तेहादी हमारे MNAs को कितने पैसे दिए अभी तक? हुकूमत में हमारा तो एक भी MNA नहीं, तो भाई हमारा तो एक भी MNA नहीं है KPK से। अपने MNAs को आप दें। शहबाज शरीफ साहब 2008 से 13 तक वज़ीर आला पंजाब थे,
पंजाब में हमारे पास ज़ाहिर है फेडरल में हमारे पास हुकूमत नहीं थी, तमाम एमएनएस को भी तमाम एमपीएस को भी शहबाज साहब पंजाब के वसाइल से फंड दिया करते थे। क्योंकि आप लोगों के पास तजर्बा है नहीं, सुहेल अफरीदी साहब को इस बात आपने से भी नहीं 25 फुर्सत मिल पा रही करोड़ रुपए बेचारे अपने एक एमएनए कि को वो दिए। बेचारा आगे देखते हैं तो सुन लेना जी, मुकम्मल करना नहीं फिर अपनी बारी में बोलिएगा। सुहेल अफरीदी बेचारी के लिए आगे कुआं है और पीछे खाई है। उस बेचारे की अपनी भी मर्जी नहीं है कि मैं बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात के लिए पूरी कोशिश करूं, हालांकि उसे खुद भी पता है कि आप एक बात तो कर देते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली से मुलाकात कराई जाए, फंडामेंटल राइट है, लेकिन आइन भी नहीं लिखा हुआ कि एक मंसूर अली खान के फंडामेंटल राइट के लिए 26 करोड़ लोगों का फंडामेंटल राइट खतरे में डाल दिया जाए। बानी तहरीक इंसाफ के फंडामेंटल राइट को देखते हुए जब जब उनकी मुलाकात कराई गई, 2 साल तक तो फंडामेंटल राइट से बियॉन्ड मुलाकातें कराई गई, सियासी भी होती थी, उसमें हफ्ते में एक दिन वकला भी मिला करते थे, 2 दिन फैमिली भी मिला करती थी। फिर उसके बाद खैर हमने मुलाकातें जेल सुपरिटेंडेंट की रिकमेंडेशन पे बैन की, जब हमें पता था कि ये एक और 26 नवंबर कराना चाहते हैं, 26 नवंबर 2025 की मनसूबाबंदी तैयार कर चुके थे। इनके बाएतमाद रहनुमाओं ने बकायदा बाहर आकर बताई वो बातें। तो उसके बाद फिर भी हमने एक दफा इनकी फैमिली की मुलाकात करा दी। उस फैमिली की मुलाकात का अगर आप मतन जो है मैं लिख कर देता हूं कि मंसूर अली खान साहब या मेरे भाई अतर काजमी साहब या हमारे जो दूसरे भाई बैठे हुए हैं जो है ये तीनों हमारे सीनियर सहाफी दोस्त, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपने बदतरीन मुखालिफ के बारे में भी उस तरह की जबान इस्तेमाल करें। उसके बाद हमने मुलाकातें, जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ये बंदा इंतशार हुज़ैफा साहब आपको, कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ कि हुज़ैफा रहमान। हुज़ैफा साहब आपको बेसिकली ये मसला है कि इमरान खान साहब ने जबान ऐसी इस्तेमाल की थी जिसकी वजह से मुलाकातें बंद करवा दी गई? नहीं, हमें ये बिल्कुल मसला नहीं है, आप जबान गालियां भी देते रहे, हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, मसला सिर्फ ये कि आपने एक ऐसा कल्ट तैयार कर दिया है, उस कल्ट के वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, वो 26 नंबर चुंगी से आता है और शायद पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। आपने ऐसा कल्ट तैयार कर दिया है कि आप उसे कहते हैं कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो फलां जगह को आग लगा देनी है, वो आग लगा देता है। आपने ऐसा कल्ट तैयार कर दिया है कि आप कहते हैं कि सूरज आज मशरिक के बजाय शुमाल से निकले, वो पीछे चल पड़ता है। बेसिकली हम बाकी लोगों के तहफ्फुज के लिए अगर एक बंदा राय रास्त पर नहीं आ रहा, या एक बंदा इंतशारी सियासत को फरोग दे रहा है, या एक बंदा मुसलसल रियासत के साथ उस कन्फ्रंटेशन लेवल पर जा रहा है जिसपे भुट्टो साहब की एसेसिनेशन के बाद पार्टी नहीं गई, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ होने के बाद पीएमएलएन नहीं गई, बेनजीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे की बात की, एक बंदा है उसको अगर जेन्युइन केसेस में सजाएं हो चुकी हैं, वो कहते हैं नहीं मैं लड़ झगड़ कर बाहर आऊंगा, या तो खुली बात कर दें कि भाई हमारे लीडर ने अदालतों से रिलीफ नहीं लेना, हमें एनआरओ चाहिए, ले आए आप पार्लियामेंट में एनआरओ का बिल पेश करें, ठीक है उसके सर, बाद हम ये जमात का मौकफ देंगे, ये अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है।